بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استمع ولاحظ۔ استمع یہ سماع سے متعلق ہے کہ سنیں، استمع، لیکن سماع اور استماع میں فرق یہ ہے کہ سماع کہتے ہیں مجرد سننے کو۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ اسمع، آپ سنیں، تو یہ مجرد سننا ہوگا، اور اگر آپ اس کو کہیں کہ استمع، آپ غور سے سنیں، یہاں پر تھوڑا سا اس میں معنی کے لحاظ سے قوت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی حروف کا زیادہ ہونا یہ معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ معنی میں بھی قوت ہے، زیادہ ہے۔ اسی طرح سے لاحظ ہے، لاحظ الشیء بمعنی کسی چیز کو غور سے دیکھا، تو لاحظ، استمع غور سے سنیں، ولاحظ اور ملاحظہ کیجیے۔ یہاں پر آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، متحرک نہیں ہوتا، اور حمزہ متحرک ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ الف جو ہے یہ کسی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آ سکتا، الف کسی کلمے کے شروع میں نہیں آتا، حمزہ شروع میں آ جاتا ہے۔ اس لیے الف شروع میں نہیں آتا کہ الف چونکہ ساکن ہے تو شروع میں آئے گا تو ابتدا بالساکن لازم آئے گا، اور ابتدا بالساکن محال ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں فی الاول شروع میں الف اور حمزہ، تو الف کے اوپر نیچے تک اس نے کراس لگایا ہے کہ شروع میں بالکل الف آ ہی نہیں سکتا کسی کلمے کا، بلکہ کیا آئے گا، ہمیشہ حمزہ آئے گا۔ اور الف اور حمزہ کے لکھنے میں فرق یہ ہوگا کہ حمزہ کے اوپر ہم رأس الحمزہ، جو چھوٹا سا حمزہ جس کو کہتے ہیں رأس الحمزہ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، وہ لگائیں گے ہم، جیسے اخذ، اکل، احمد، اصدقاء، اخی۔ اخذ اس نے لیا، اکل اس نے کھایا، احمد ایک شخص کا نام ہے، اصدقاء یہ صدیق کی جمع ہے، اور اخی میرا بھائی۔ تو اب دیکھ لیں یہ سارے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کے شروع میں حمزہ آیا ہے، الف نہیں آیا، اس لیے کہ الف شروع میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہی حمزہ اور الف دونوں درمیان میں آ سکتے ہیں، کسی کلمے کے حمزہ بھی آ سکتا ہے، الف بھی آ سکتا ہے۔ قراہ، قرأہ، کفاہ، کفأہ، ثار، ثأر، سال، سأل، جار، جأر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ہر جگہ دونوں طرح کے افعال آئے ہیں، ایک میں جو ہے وہ حمزہ الف استعمال ہوا ہے شروع والے میں، قراہ، کفاہ، ثارہ، اور دوسرے میں جو ہے وہ حمزہ بھی آیا ہے قراءہ، تو حمزہ بھی درمیان میں آ سکتا ہے اور الف بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اخیر میں بھی اسی طرح سے ہے، بدا اور بدأ، نبا، نبأ، خبا، خبأ، کلا، کلا، کلأ، اور کما، کمأ۔ ضع علامت الصواب بجانب الکلمۃ التي تسمعها، یہاں پر جو ہے یہ جو علامت ہے نا ٹھیک کا نشان، اس کو عربی میں کہتے ہیں علامت الصواب، اس کو آپ رکھ لو بجانب الکلمۃ التي تسمعها، اس کلمے کی جانب میں کہ جس کو آپ سنیں، ثم منطق الکلمتین، پھر دونوں کلمات کو آپ بولیں، زار، زأر، فار، فأر، فأر، شان، شأن، لام، لأم، صبا، صبأ، اسی طرح سے قرأ، قرأ، سبا، سبأ، اور طرأ، طرأ۔ اچھا، اب اس کے بعد والا جو تدریب ہے وہ یہ ہے کہ استمع و عائد، سنیں اور دہرائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو صرف سننا ہے اور اس کو دہرا لینا ہے۔ یہاں کچھ کچھ آیات لکھی گئی ہیں، ان آیات میں حمزہ بھی استعمال ہوا ہے، الف بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو یا اس میں الف استعمال ہوا، اخت یہاں پر حمزہ آیا شروع میں، ہارون ہا کے بعد بھی الف آیا ہے، ماں کے بعد بھی الف آیا ہے میم کے بعد، اور کانا اس میں بھی الف آیا ہے، ابو حمزہ آیا ہے، امرأ یہ بھی حمزہ ہے۔ اس طرح سے گویا آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ حمزہ اور الف میں فرق کیسے کر سکتے ہیں۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ انما يتذکر اولو الالباب اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ
वल्मलाइकति वन्नास अजमाइन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अमर अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु। इस्तमे वदा रक़्म सहीहा, सुने और सही नंबर लगा लें। ये गुज़िश्ता सबक से मुताल्लिक़ है। जिन तलबा ने पहला सबक पढ़ा हो उनको पता है कि यहाँ पर अगर उस्ताद कहेगा कि तरीक़ुन, तो तरीक़ुन के ऊपर कौन सा नंबर लगना चाहिए, अलिफ या बा या कौन सा, तो वो नंबर पहले दिए गए थे। इसी तरह से इस्तमे वदा रक़्म सहीहा, सुने और सही नंबर लगा लें। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से हैं वो सारा कुछ जो पहले हम पढ़ चुके हैं सबक में। इक़रा वसिल बैन अल जुमलति व सूरा, यहाँ पर पढ़ें और तस्वीर और जुमले को आपस में मिला लें। बैतुन अज़रक़ु, बैतुन अज़रक़ु, तो ये कहाँ पर है ये तस्वीर? तो ज़ाहिर बात है कि ये तस्वीर ता में है, ता की जगह पर, तो ता और बैतुन अज़रक़ु अलिफ नंबर 1 इसको आपस में मिला लें। अल इब्नु यबहसु अनिल बैति, बच्चा घर को ढूंढता है। अल इब्नु बच्चा, यबहसु अनिल बैति वो घर को ढूंढता है। तो ये कौन सी तस्वीर से मुताल्लिक़ है? ज़ाहिर बात है कि अलिफ वाली तस्वीर से मुताल्लिक़ है। वहाँ बच्चे ने आंखें निकाल के वो जो है वो घर को ढूंढ रहा है। अल इब्नतु तुरीदु वक़्तन तवीलन, बच्ची जो है वो लंबा वक़्त उसको चाहिए। अल इब्नतु तुरीदु वक़्तन तवीलन, बच्ची जो है उसको लंबा वक़्त चाहिए। तो अब ये कौन सी तस्वीर से मुताल्लिक़ है? तो या तो बा से मुताल्लिक़ है या फिर सा से मुताल्लिक़ है, आप खुद ढूंढ ले। अलहिज़ाउ खल्फ़ल उम्म, ज़ाहिर बात है वो बा से मुताल्लिक़ था, और ये अलहिज़ाउ खल्फ़ल उम्म कि जूता जो है वो माँ के पीछे हैं, तो ये मुझे लगता है सा से मुताल्लिक़ है, इसको आपस में मिला ले। इक़रा वज़ा अलामत अल ख़ता अमाम अल जुमलतिल मुख्तलिफ़ा, यहाँ पर 3 जुमले लिखे गए हैं। 3 जुमलों में 2 जुमले एक तरह के होंगे, एक जुमला उनसे मुख्तलिफ होगा। तो जो मुख्तलिफ होगा उसके सामने आपने गलत का निशान लगा लेना है। उरीदु वक्तन तवीलन, उरीदु बैतन तवीलन, उरीदु वक्तन तवीलन, तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ जुमला है वो दरमियान वाला है, उसके सामने आपने गलत का निशान लगा लेना है। उरीदु वक्तन तवीलन, मुझे लंबा वक़्त चाहिए। अच्छा, इसी तरह से है हुआ खल्फा का लैसा अमामा का, वो आपके पीछे हैं, आपके सामने नहीं है। और हुआ अमामा का व लैसा खल्फा का आखिरी जुमला कि वो आपके सामने है, आपके पीछे नहीं है। तो ये आखिरी वाला जुमला मुख्तलिफ है पहले वाले 2 जुमलों से। आखिरी वाले जुमले पे आपने गलत का निशान, क्रॉस का निशान लगा लेना है। बैती कबीरुन व बाबूहु सगीरुन, मेरा घर बड़ा है और उसका दरवाज़ा छोटा है। बैती सगीरुन व बाबूहु कबीरुन, मेरा घर छोटा है और उसका दरवाज़ा जो है वो बड़ा है। बैती कबीरुन व बाबूहु सगीरुन, इसमें दरमियाना जुमला जो है वो मुख्तलिफ है, तो उसके ऊपर आपने गलत का निशान लगा लेना है। इक़रा वाजिब बे अलामत सवाब अविल ख़ता, इसको पढ़ें और फिर जो है जवाब दें ठीक या गलत का निशान लगाकर। मोहम्मदुन मिनल इराक़, पहले इसको अच्छी तरह से देख लें, सोचें। मोहम्मदुन मिनल इराक़, यानी सही तवज्जो के साथ इसको पढ़ें। मोहम्मदुन मिनल इराक़, मोहम्मद इराक़ में से हैं। हुआ इराक़ीयुन, इराक़ से हैं। हुआ इराक़ीयुन, वो इराक़ी हैं। व इसामुन मिन सूरिया, और इसाम सूरिया से हैं, शाम से हैं। हुआ सूरियुन, वो शामी है। यबहसु मोहम्मदुन अन कलमिही, मोहम्मद अपने कलम को ढूंढता है। व यबहसु इसामुन अन हकीबतिही, और इसाम अपने बस्ते को ढूंढता है। कलम मोहम्मदिन असफर, मोहम्मद का जो कलम है वो पीला है। व हकीबत इसाम ज़रक़ा, और इसाम का जो बस्ता है, बैग है, वो नीला है। हकीबत इसाम अमाम अलबाबे, इसाम का जो हकीबा है, उसका जो बैग है वो दरवाज़े के सामने है। व कलम मोहम्मदिन खल्फ़ा हकीबत इसामिन, और मोहम्मद का कलम वो इसाम के हकीबे के पीछे हैं, उसके बैग के पीछे हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जुमला पहला वाला लिखा है मोहम्मदुन सूरियुन व इसामुन इराक़ीयुन, तो ये गलत है। मोहम्मदुन इराक़ीयुन व इसामुन सूरियुन ये सही था, इस वजह से इस जुमले के ऊपर आपने गलत का निशान लगा लेना है। उसके बाद बा हकीबत व इसामिन खल्फ़ कलम मोहम्मदिन, हकीबत व इसामिन, इसाम का बस्ता, खल्फ़ कलम मोहम्मदिन, मोहम्मद के कलम के पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद का कलम जो है वो इसाम के हकीबे के पीछे था, तो इस वजह से ये जुमला भी गलत है। यबहसु इसामुन अन हकीबतिही ज़रक़ा, ठीक है, इसाम जो है वो अपने नीले बस्ते को ढूंढता है, तो ये सही है, वो वाकई में बस्ते को भी ढूंढता है और बस्ते का कलर भी वो नीला है।
الحقیبۃ صفراء والقلم ابیض، جو ہے حقیبہ جو ہے بستہ وہ پیلے کلر کا ہے، قلم سفید ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قلم جو ہے وہ پیلا ہے اور حقیبے کا کلر جو ہے وہ زرقاء ہے، وہ ابیض نہیں ہے۔ لون قلم محمد اصفر، محمد کی جو قلم ہے اس کا کلر جو ہے وہ اصفر ہے، تو پیلا ہے، بالکل واقعی ایسا ہی ہے۔ اقرأ واکتب، اس کو پڑھو اور لکھو، ٹھیک ہے۔ عین شروع میں کیسے لکھا جائے گا؟ جیسے عامرون، اب اس کو آپ نے لکھ لینا ہے نیچے 3 دفعہ اور 1 دفعہ قلم پھیرنا ہے۔ اسی طرح درمیان میں عین کو لکھا جائے تو معنون، وکیعن، آخر میں عین کیسے لکھا جائے گا؟ اسی طرح سے غین جو ہے اس کو شروع میں کیسے لکھیں گے، درمیان میں کیسے لکھیں گے، آخر میں کیسے لکھیں گے، تو اس کی 3 مثالیں دی ہیں، آپ کو لکھنا سکھا رہا ہے عربی کا۔ یہ انشاءاللہ نشاط ہے، ایکٹیویٹی ہے، اس کو اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے۔